आज भारतर प्रधानमंत्री और ईरान राष्ट्रपति भितर आलोचना हुई। आलोचना जरिया भारत कूटनैतिक गोटी चालना करी केमिति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रु आग को भारत को तैल और इंधन सामग्री यातायात करिपारिबो से दिग को गुरुत्व दिया जायछि। तेबे प्रधानमंत्री मोदी कौन कथा होइछन्ती कारण आपण माने जानिथिबे ईरान इस्राएल मध्य जेभली भाबे युद्ध परिस्थिति लागि रहिछि आ ए युद्ध दिनकू दिन भयंकर हेबाकू लागुछि आ ए युद्ध आज को 14 दिन रे पहुंची आ एहारी मध्य रे जेतेबेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान रो राष्ट्र मुख्यंक सहित कथा होइछन्ती तबे से कोन कथा होइछन्ती चलंतु नजर पकाइबा। गतकाली जेतेबेले कि राति प्राय 11टा परे एक एक्स रे ट्वीट करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तबे एक्स अकाउंट रे कोन ट्वीट करथिले से ट्वीट ऊपर चलंतु नजर पकाइबा। प्रधानमंत्री मोदी ईरान रो राष्ट्रपति को कहछन्ती जे भारतीय नागरिकों सुरक्षा सामग्री और शक्तिर निरविच्छिन्न परिवहनर आवश्यकता भारतर सर्वाधिक प्राथमिकता। एने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज एक्स अकाउंट रे पोस्ट करी लिखिछन्ती ए अंचलर गंभीर परिस्थिति विषय रे ईरान राष्ट्रपति डॉक्टर मासूद पेजेशकियान को सह कथा होईछि। बढ़ुथिबा उत्तेजना साधारण लोकंक जीवन हानि एवं साधारण भित्तिभूमिर क्षति उपरे गभीर चिंता प्रकाश करिसंती। शांति एवं स्थिरता उपरे भारतर यथेष्ट गुरुत्व रहुछि। तेबे प्रधानमंत्री मोदी मध्य शांति और स्थिरता एपरि संकटर समाधान पई आलोचना और कूटनीति माध्यम रे समाधान पई कहिसंती। एक अधिकारी बयान अनुसार जेमती कि ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान नरेंद्र मोदी को ईरान रो वर्तमान परिस्थिति विषय रे सूचाई देथिले आ एही क्षेत्र रे हेउतिबा परिवर्तन उपरे निजरो दृष्टिकोण जाहिर करथिले। एहा परे दुई नेता परस्पर सहित संपर्क रे रहिबा पई प्रतिबद्धता प्रकाश करछंती। तबे एठी कहि रखुछु मध्य प्राच्य रे जेभली भाबे युद्ध परिस्थिति आ एहारी मध्य रे प्रधानमंत्री मोदी ईरान रो राष्ट्रपति मासूद पेजेशकियान को सह फोन जोगे कथा होइछंती। प्रधानमंत्री मोदी इंस्टाग्राम रे पोस्ट करी लिखिछंती मो गंभीर आंचलिक परिस्थिति उपरे आलोचना करिबा पई ईरान राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को सह कथा हेली। उत्तेजना वृद्धि साधारण नागरिकों जीवन हानि एवं साधारण भित्तिभूमिर क्षति उपरे मो गंभीर चिंता प्रकाश करिछि। प्रधानमंत्री आउरी मध्य कहिसंती भारतीय नागरिकों सुरक्षा निरविच्छिन्न शक्तिर परिवहनर आवश्यकता उपरे सर्वोच्च प्राथमिकता रहिछि। मु शांति स्थिरता प्रति भारतर प्रतिबद्धता को पुनर्बार दोहराउछि एवं आलोचना और कूटनीति को आह्वान करिछि। तबे मध्य प्राच्य रे जेभली भाबे चालिछि युद्ध यार प्रभाव रे विश्व तैल बाजार उपरे स्पष्ट भाव रे यार प्रभाव देखिबा को मिलिछि। गैस ठारू आरंभ करी दर दाम वृद्धि तैल दर जेभली भाबे वृद्धि पाउछि साधारण जनता बहुत हंतसंत हेबा को पडुछि। अनेक देश यार परिणाम मध्य भोगुछन्ती। तबे पेट्रोलियम मंत्री मध्य हरदीप सिंह पुरी संसद रे एक विवृत्ति दैछन्ती। से कहिछन्ती हरमुज प्रणाली देई 20% यातायात प्रभावित होइछि। देशर वर्तमान पर्याप्त गैस रहिछि। गैस सिलिंडर को नहीं भयभीत हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। प्रधानमंत्री मोदी कहिछन्ती जे तांकर 1.4 बिलियन भारतीयों को उपरे पूर्ण विश्वास अछि। आहुरी मध्य कहिछन्ती किछि लोक एलपीजी उपरे आतंक सृष्टि करिबा को चेष्टा करूछन्ती। नमस्कार। मध्य प्राच्य रे अमेरिका इस्राएल और ईरान रो युद्ध भितरे भारतर सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान रो वर्तमान रो सर्वोच्च नेता तथा ईरान रो राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को सहित आलोचना करिबा बेस गुरुत्वपूर्ण। जेहेतु अमेरिका इस्राएल और ईरान ए तीन देश निज निजर युद्ध भितरे माति रहिचंती। वर्तमान अमेरिका और इस्राएल रो प्राथमिकता हैला जे ईरान को सेमाने केमिति ध्वंस स्तूपरे परिणत करिवे। आ द्वितीय कथा हैला जे ईरान चाहुछि केमिति अमेरिका और इस्राएल विरोध रे एक बड़ युद्धम देही डाकरा को सफल करा जिवो। एणु एही चिंताधारा भितरे एही तीन देश पाई सामरिक कथबार्ता कूटनैतिक कथबार्ता बा वाणिज्यिक कथबार्ता हेबा वर्तमान संभवपर नुहे। हेले विश्वर अन्य सबु देश एही देश मानकर युद्ध द्वारा विशेष भाव में आर्थिक और वाणिज्यिक समस्या भोगुचंती। किछि पड़ोसी देश रहिचंती ईरान अमेरिका और इस्राएल रो जो माने सामरिक स्थिति देश गति करूचंती बा जो माने युद्धर सीधा सड़क प्रभाव रो शिकार होचंती। हेले भारत पई वर्तमान जो सब प्रमुख आवश्यकता रही सेगुड़िक है जे इंधन कारबार केमिति
ଅବାଧ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ଦିଗରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ତିନିଟି ଦିଗ ରହିଛି। ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନରେ କେମିତି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇରାନରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଇନ୍ଧନ ଓ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଯେତେ ଭାବରେ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାର 90% ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିଥାଉ ଏବଂ 60% କେବଳ ଇରାନରୁ ହିଁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି 60%ର 90% এই ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ ଦେଇ ହିଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଭାରତରେ ଯଦି ତୈଳ ଅସୁବିଧାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ବା ଇନ୍ଧନର ସର୍ଟେଜକୁ ରୋକିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକତା। ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ପାଇଁ ଆପାତତଃ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜର ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧାସଳଖ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଦି ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 3 ଥର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆର୍ଗଚିଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଇରାନ ସହିତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଦେଶର ଦୁଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ସହ ବି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ସହ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଭାରତର ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ କାରବାର ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହିତ ଭାରତର ସାମରିକ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହିଁ ବା ହୋଇନାହିଁ। ଇରାନ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୋଜକୁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତି ରହିଛି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଇରାନରେ ପାଖାପାଖି 9,000 ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭାରତୀୟ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତେହେରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଇନ୍ଧନ କାରବାର ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ହିଁ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ରକମର ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲା କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା କ'ଣ କଲା ନା ଆମେରିକା କହିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରୁଷ ଠାରୁ ଭାରତ ତୈଳ କିଣିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଗତ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଅନ୍ୟ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ଯଦିଓ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ବେଶ ଘନିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ହିଁ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇରାନ ସହିତ ଯେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ବା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ସାଉଦି ଆରବକୁ ନେଇ। କାହିଁକି ନା ସାଉଦି ଆରବ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ହୁଏ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ତେବେ ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଏଭଳି ଏକ ସାମରିକ ଡିଲ୍ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏଭଳି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ
ଅଭିଶକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କୌଣସି ସାମରିକ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାରତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇରାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା କରି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୋଜରୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ ସେ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସ୍ଥଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆରବେଜିସ୍ତାନ ଓ ଆର୍ମେନିଆର ସଡ଼କ ପଥ ଦେଇ କେମିତି ଭାରତୀୟମାନେ ଇରାନର ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ସେଠାରୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ସହିତ ଅତୁଟ ରଖି ଇରାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତକୁ ଯେତେବେଳେ ତୈଳ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଇରାନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଇରାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ବଜାର ରହିଛି। ଏଣୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି କେମିତି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଇରାନ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ସହମତି ରହିଛି ବା ଉଭୟ ଦେଶର ନାଗରିକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଉଭୟ ଦେଶ ଉପରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତର ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ଏବଂ ଇରାନରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାରତ ଅଣାଯିବ। ଏହି ତିନି ଦିଗ ଉପରେ ଏହି ବିଚାର ବିମର୍ଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଇରାନ ରାଜି ହୁଏ ଯେ ଭାରତ କିଛି ଏକ୍ସେସ୍ ରଖିବ ଇରାନର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ବା ଇରାନରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ କାରବାରର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା। ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଉ, କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଜୀବନଗତ କ୍ଷତି ଘଟୁନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପୁରା ପରିଚାଳନାଗତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷତି ରହିଛି ଯାହା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଅନେକ କିଛି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହେଉ, ତୈଳ ଆମଦାନୀରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହେଉ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉ ଏସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।